हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी जिज्ञासा बहिर चतुर्थ अध्याय धातु और अधातुर दुनिया विषय आलोचना करिबा। पूर्वर मु पार्ट 1 टू आलोचना करिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देइछि। पिला माने वीडियो यदि भलो लागिवो लाइक करिवो एवं चैनल टिकु सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं तुम सांग माननकु वीडियो गुडा को मध्य शेयर करूथिबो। पिला माने किछि यदि डाउट रहइबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आम स्टार्ट करिबा। 4.1.5 रछि कोना विद्युत परिवहन बा जोटा को हम इंग्लिश रे कहउचे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैला कि से विषय रे आलोचना करिबा। विद्युत परिवहन तो देख कही तुमे केबे जने विद्युत मिस्त्री बा इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर व्यवहार करिबा देखिछ कि एहार बेंटोटी केउ प्रकार पदार्थ रे तयारी होईची। आउ मध्य तुमे लक्ष्य करिथिबो जे हैला कि मिस्त्री जनक काम करूथिबा बेले रबर ग्लोव्स और जोता पिंधिथिबे। एहार कारण हैला कि कोन होई पारे। तो आस संरचना कार्य 4.4 अछि आस संरचना और प्रस्तुति करिबा। तो विद्युत अध्याय रे दियैथिबा टेस्टर परिपथ परि एक विद्युत परिपथ डिजाइन करो। निम्न तालिका भुक्त पदार्थ माननकु नेई समान कार्यर पुनरावृत्ति कर कहिछि और तुमर पर्यवेक्षण गुडी को सारणी 4.2 रे लेख। तो कहिछि तुमे किछि जिनिस संग्रह करि पारो जेपरि कि एल्युमिनियम पात, गोटिए लुहा कंटा, मोटर दाना हैला कि मोटर दाना कहिछि ता आकार रो गंध खंड। मोटर दाना आकार रो कोन कहिछि ना गंध खंड। बेसी बड़ नबो ना गोटे मोटर दाना आकार छोट गोटे गंध खंड नबो। एक तंबा तार नबो, खंडे कोइला नबो, खंडे सुखिला काठ नबो, खंडे पत्थर, गोटिए पेंसिल दाग लिभा रबर एवं छोट नाइलॉन रस्सी नबो। तापर कहिछि एगुडी को मध्यरु केउटी टेस्टर बल्ब को जळाइबारे पई व्यवहार होई पारिबो केउटी होई पारिबो नाही अनुमान कर कहिछि। तो देखो कही कौन ये सारणी 4.2 सेटा आम लिखा विभिन्न वस्तु व सामग्री द्वारा विद्युत परिवहन। तो देखो क्रमिक संख्या वस्तु सामग्री अच्छी पर्यवेक्षण बल्ब जलिबो कि नहीं है कि विद्युत सुपरिवाही किंबा विद्युत कुपरिवाही। तो फास्ट देखो देइछि एल्युमिनियम पात्र से जो आम नेबा है कि सी कौन हम एल्युमिनियम पात्रटा को नेले आमको कौन दिया ये आम जो नेले कौन कौन आम एल्युमिनियम पात्र नहीं लुहा खंड नहीं आ मोटर दानाकर गोटे गंध खंड नहीं तंबा तार नहीं कोइला खंड सुखिला खंड काठ खंडीय पत्थर आउ गोटे पेंसिल दाग लिभा रबर आउ नाइलॉन एसी नहीं तो केउ गुड़ाक आमर टेस्टर बल्बटा जलिबो जलाय व्यवहार हो पारिबो केउटी कहिचे मानक भितरु होई पारिबो केउटी होई परिबो नाही हमको सेटा एटे देखो आमे लखबा सारणी 4.2 रे एल्युमिनियम पात्रटा जदि नेबा सेतिरे टेस्टर जलिबो कि नै लागे तो सी कोन हबो ना सेतिरे बल्बटा जलिबो बल्ब जळे कि नै ना एटा बल्ब जळे। तो सी जेहेतु बल्ब जलुची ता माने सेठी कोन विद्युतटा परिवहन होउची तेनु सेटा को हमें कहबा कोन ना विद्युत सुपरिवाही कारण सेटा विद्युतटा कोन होउची परिवहन होउची गोटे स्थान रो आ गोटे स्थान को जाई पारुची। लुहा कंटाटा कोन हबो से लुहा कंटारे कोन हबो ना सेथिरे मध्ये बल्बटा कोन हबो जळिबो बल्ब जळे। सी भी कौन हम ना विद्युतर सुपरिवाही सी भी कौन हम विद्युत सुपरिवाही। तापर अच्छी देख 3 रे गंधक अच्छी गंधक रे कौन हम ना बल्ब जळे नहीं बल्ब जळे नहीं जेहेतु सी गंधक रे बल्ब जळे नहीं तो सी कौन हम विद्युत कुपरिवाही तापर देखो 4 निजे किछि नेबा धर आमे कोइला गुंड नहीं जिबा हैला कोइला गुंड 4टा देइछि निजे जहा भी नहीं पारबो मु कोइला गुंड धर नेली तो सेथिरे कोन हबो सेथिरे होउछि बल्ब जळिबो नाही बल्ब जळे नाही। तो सी जेहेतु जळे नाही ता माने सी कोन हबो ना सी विद्युत उपरिवाही तो देखो तुम्हें निश्चित देखिथिबो जे लिखि देखो तुम्हें निश्चित देखिथिबो जे एल्युमिनियम लुहा और तंबा तैयारी वस्तु गुड़िक बल्ब को जलाउथिबा बेले गंधक कोइला काठ पत्थर रबर और नाइलॉन रसी यह करि पारु नाही। तो देखो एठी आमे कोन जानले
ନା ଆଲୁମିନିୟମ ଲୁହା ତମ୍ବା ଏଗୁଡା କଣ ହଉଛି ନା ବଲ୍ବକୁ ଜଳଉଛନ୍ତି ବେଳେ ଗନ୍ଧକ ହଉ କିମ୍ବା କୋଇଲା କିମ୍ବା କାଠ ଯଦି ନେବ କିମ୍ବା ପଥର ଯଦି ନେବ ଏଇଠି କିମ୍ବା ରବର କିମ୍ବା ଲାଇଲନ ରସି ଏଗୁଡାକ କଣ କରିବେ ନା ବଲ୍ବଟିକୁ ଜଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କି ପାଇଁ ଜଳେଇ ପାର ଯେହେତୁ ଜଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେଗୁଡା କଣ ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ, ଯେଉଁଗୁଡାକ ଜଳଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ। ତ କାର୍ଯ୍ୟ 4.4 ରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ବଲ୍ବ ଗୁଡିକ ଜଳିବାରୁ ତୁମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଉଛ କି? ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ବଲ୍ବକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଧାତୁ। ତାମାନେ ଆମର ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ ଟା ଲୁହାଟା ଆଉ ତମ୍ବାଟା ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ କୋଇଲା କାଠ ପଥର ରବର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗନ୍ଧକ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଅଧାତୁ। ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ, ଦେଖ କଣ ଏଠୁ ପାଇଲେ ନା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସହଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ କହନ୍ତି। ହେଲା କି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସହଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ କହନ୍ତି। ବିପରୀତ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଟାଡୁ କହିବା, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହକୁ ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ଏଠି କଣ ଲୁହା ତମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଗୁଡାକ କଣ ହଉଛି ଧାତୁ। ତାମାନେ ସେ ଧାତୁ ଗୁଡାକ କଣ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ସହଜରେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ପରିବହନ କରାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ବିପରୀତ କଥାରେ କହିବା ଅର୍ଥାତ ଭାଇସ୍ ଭାର୍ସାରେ କହିବା, ହେଲା କି ତ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହକୁ ସେମାନେ କଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲା କି ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ସୁପରିବାହୀ ମାନେ ଆମର ଏଠି କଣ ଜାଣିଲେ ନା ସୁପରିବାହୀ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ତାମାନେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ଦେଇକରି କଣ ବିଦ୍ୟୁତଟା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। କୁପରିବାହୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ହେଲା କି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୁପରିବାହୀ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଯେମିତି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡାକ, ହେଲା କି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି ଦେଖ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବରଣ ରବର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ କଣ ଏଠୁ ତେବେ ନା ଧାତୁ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତ ବା ଟାଣ, ହେଲା କି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶକ୍ତ ବା ଟାଣ। ଆଉ କଣ ନା ଉଜ୍ଜଳୀୟ ବି ଜାଣିଲେ, ନମନୀୟ ଗୁଣ ବି ଜାଣିଲେ, ତନ୍ୟ ଗୁଣ ବି ଜାଣିଲେ, ତାପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ହେଲା କି ଏତିକି ସବୁ ଆମେ ଗୁଣ ଜାଣିଲେ, ଶକ୍ତ ବା ଟାଣ, ଉଜ୍ଜଳ ଜାଣିଲେ, ନମନୀୟ ଗୁଣ ଜାଣିଲେ, ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ତନ୍ୟ ତାପ ସୁପରିବାହୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ। ତାପ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ହଉଛି ଧାତୁ ଗୁଡିକ। ତ ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଧାତୁ ଗୁଡିକ ବାୟୁ ଓ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଏଇଠି କହିଛି 4.2 ରେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ଉପରେ ବାୟୁ ଓ ଜଳର ପ୍ରଭାବ କହିଛି ଲୁହା କହିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଲୁହାରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ କିଛି ଦିନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପଡିରହିଲେ ସେଗୁଡିକ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ସବୁ ତା ଉପରେ ଜମି ଯାଆନ୍ତି। ତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୁହା ଉପରେ ଏପରି ଧୂସର ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ନା ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ନା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉଭୟ ଜଳବାୟୁ ସ୍ପର୍ଶ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଲୁହାରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ କିଛି ଦିନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଯଦି ରଖିଦେବା ତ ସେଇ କଣ ହବ ନା ସିଏ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ଜମିଯାଏ। ତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଧୂସର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଏହା ଉଭୟ ଏବଂ ବାୟୁ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ, ସେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂସର ପଦାର୍ଥ ମାନେ କଣ ସେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯିବ, ହେଲା କି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉଭୟ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ସେପରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ କହିଛି ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କହିଛି, ହେଲା ତ କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ 4.5 ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସତର୍କତା ଲୁହା କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହ କହିଛି। ଫାଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବରରେ କଣ ନା ଚକଚକ କରୁଥିବା କିଛି ଲୁହା କଣ୍ଟା ନେବା, ମାନେ ନୂଆ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନେବା। ଯଦି ତୁମେ ପୁରୁଣା ଲୁହା କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତେବେ ଏହା ଉପରେ ବାଦାମୀ ଆବରଣକୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷି ସଫା କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ପୁରୁଣା ଲୁହା କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାମାନେ ଯେ କଳଙ୍କି ଖାଇଥିବ ବା ବାଦାମୀ ଆବରଣ ହେଇଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ବାଲି କାଗଜରେ ତୁମକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ କଣ ନା 3ଟି ସଫା ଓ ଶୁଖିଲା କାଚ ବୋତଲ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନିଅ, ସେଗୁଡିକର ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଠିପି କିମ୍ବା କର୍କ ନିଅ। କାଚ ବୋତଲ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଗୁଡିକରେ କ ଖ ଗ ଚିହ୍ନ ଲଗାଅ। ତ
तो देख ये सी नहीं कांच बोतल नहीं पार कि परीक्षा नली नहीं पार जो ठिपी आउ कर्क बंद नब तो देखी देखा देख ये कौन कही ना ये क गुटे नेला तापर ख नेला आ गुटे नहीं कौन ना आमर ग नहीं है कि तो देख सूता नेला से लुहा कंटा बांधी देकी से कौन कला आम कर्क ठिपी साहय टाइट कर दिगला तापर खरे देख ये कौन ना सूता नेला तेल भी नहीं लुहा कंटा नहीं जल नहीं पुणी से खरे कौन कही 4.4 को ये 4.4 खो तो सेठी कौन करना कर्क द्वारा बा ठिपी द्वारा टाइट कराई है कि तापर देख गोरे है तापर गोर भी देख सूता निया लुहा कंटा निया जल नहीं तापर ये आमर कौन ना ठिपी रे देख ये टाइट कर बांधी दिखाई तो देख कही नेले क ख ग लगे तापर कोई तीन कौन तीनो लुहा कंटा नहीं प्रत्येक को सूता द्वारा बांधले करे बांधले खरे बांधले गोरे बांधले 4 कही गोटे लुहा कंटा किसी सिल्का जेल क चिन्हित काच बोतल ठिपी को दृढ़ भाव में बंद कर दियो पर आम कौन कह ना लुहा कंटा और किसी सिलिका जेल नहीं कर भल कर टाइट कराई बोतल ठिपी को दृढ़ भाव में बंद करदा सिलिका जेल देख ये सिलिका जेल नहीं है आ लुहा कंटा नहीं सिलिका जेल सूता नहीं है तो करे नहीं तो सिलिका जेल कौन करे ना ये भितर जो वायुटा के अच्छी को भितर आम तो ये वायुटा रही कि नहीं देख लुहा कंटा को नेले सूता बांधिक झुलेब टाइट करदेव हेल्ले भी भितर किसी वायु रही कि नहीं से वायु रही तो सिलिका जेलटा को आम ये व्यवहार करुचे ना सिलिका जेलटा भितर रही एक कांच बोतल जो अच्छी ना से कांच बोतल जो आमर ठिपीटा टाइट कलापर जो एयरटा रही वायुटा रही सेटा को से सिलिका जेलटा कौन करे ना सुखेदेव बुझीगला से आम सिलिका जेलटा को व्यवहार करें तो लुहा कंटा किसी सिलिका जेल चिन्हित काच बोतल रखी ठिपी को दृढ़ भाव में बंद कर दियो सिलिका जेलटा कौन करे ना वायु को सूक्ष्म कर दिए केतेक औषध बोतल पानी बोतल और जोता डबा इत्यादि को सूक्ष्म रखापी से सिलिका जेल छोट पाउच व्यवहार होता है तुम्हें देखी किसी गुटेकर धर सामग्री गुड़ाक बैटेरी हो कि बैटेरी किणव देख एमती कि बैग गुड़ाक देख एमती टाइप रोटे कौन गोटे धଳାର देख गोटे पाउच टाइप कराई थाए एमती गोटे गोटे है से गुड़ाक हूँ कौन सब सिलिका जेल है कि तुम औषध बोतल हो पानी बोतल गुड़ाक कि धर जता डबा गुड़ाक यही सब दिखाई थाए बहुत गुड़ाक देखी है धड़ा पैकेट देखो छोट पैकेटा थी से भीतर देख छोट छोट कौन गुली टाइप थी से गुड़ाक हूँ सिलिका जेल सी कौन करे ना से सूक्ष्म रखापी से सिलिका जेल रोटे छोट पाउच व्यवहार करा जाई थाए 5 रे कही देख गोटे लुहा कंटा ख चिन्हित बोतल रखी ए सद्य फुटा जाइथिबा ठंडा कराइथिबा जल भर्ती कर जेपरिक कंटाटी जेल रे संपूर्ण बुड़ी जीवो तो आम खरे कौन करवा ना लुहा सूता नहीं तेल नहीं लुहा कंटा नहीं जल नहीं तो आम ये सद्य फुटा जाइथिबा ठंडा करा जाइथिबा जल फुटेकी आम ठंडा करदिबा जेंति किछि बैक्टेरिया सेठी नथिबो गरम रे मरिथिबे जेपरि कंटाटी जेल रे संपूर्ण रूपे बुड़ी जाइथिबो फुटाई द्वारा जल द्रवीभूत गैस आम पानी जो फुटेबा तो से भीतर जो जल जो गैसटा रही है सी कौन हम सी बाहरी जीव बर्तमान ए कौन तेल रू कि पकाओ तापर आम कौन कह जेकोसी तेल रू आम कि नहीं से खरे पकेबा यह द्वारा जल पृष्ठ उपर तेलर एक स्तर रही जल मध्य को कि पकेबा ये तेलटा पकेबार माने कि ना ये जो ये कौन जल रहा आम तेलटा पकईदे कौन हम तेल गोटे स्तर रही स्तर रहीगला माने वायुटा आउ जल कौन कर प्रवेश करें आ जलटा को ये गरम करें ठंडा कर पकईचे ना जलटा जहाँ गैस रही से गैसटा कौन हम ना जल जो द्रवीभूत हो गैसटा रही थे कि ना आम जल माने कौन H2O लाइक हाइड्रोजेन आम कौन आम ऑक्सीजन मिसिकी रही है ताने से जो गैसटा आम गरम कला से गैसटा द्रवीभूत हो जो जल थाए सी कौन हम ना से बाहरी जावाई फुटेचे तो फुटेक आम ठंडा करी बोतल भर्ती कले काच बोतल तापर आम तेलटा को पकईले से तेलटार स्तर जेहेतु हो स्तर हो गला मैंने आउ जो गैसटा रही तो से गैसटा आउ जल को जापर ना से आम तेलर गोटे आवरण दे देचे लगे बा स्तर दे देचे तो बर्तमान एकोसी तेल किसी तो आम प्रथम चित्र कोटार आम कौन नेले ना केवल आम नेले कौन ना लुहा कंटाटा को आम नहींचे कौन ना खाली आम कौन करें ना आम बिना वायु रे आम रखीचे लुहा कंटा को कांच बोतल सेकेंडरे आम कौन नेले ना वायु नेले ता संगे आम कौन नेले ना जल नेले बुझीगला कि नहीं किछि पकाओ यह द्वारा जल पृष्ठ उपरे तेल एटा हूँ कौन बिना वायु रे माने एठी हमर सूक्ष्म वायु किछि नाही करे है कि खरे वायु भी अच्छी एवं जल भी अच्छी
तो ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଳପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ତେଲକ ସ୍ତର ରହି ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବ। ବୋତଲଟିକୁ ଠିପି ଦେଇ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। 6ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୋ ଚିହ୍ନିତ ବୋତଲରେ ରଖି ସେଥିରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କର ଯେପରିକି କଣ୍ଟାଟି ଜଳରେ ଆଂଶିକ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋରେ କ'ଣ କରିବା ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ହେଲା କିଛିଟା ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା କ'ଣ ହେବ ଯେମିତି ପାଣିରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବ ଯେପରି କ'ଣ ଜଳରେ ଆଂଶିକ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଏହାକୁ ଠିପି ନ ଦେଇ ଖୋଲା ରଖିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଉଭୟ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଠି ଆମେ ବାୟୁଟା ଯେ ରହିଛି ବାୟୁଟା କିଛି ରହିଛି ତ ଏଠି ସିଲିକା ଜେଲ୍ ତ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାୟୁ ରହିବ ଏଇଠି ହେଲା ସେ ଖାଲି ନାଇଁ ମାନେ ମିଶି ନ ପାରିବ ଲାଗି ହେଲା କି ମିଶି ଯେ ଆମ ଜଳରେ ମିଶି ନ ପାରିବ ଲାଗି ହେଲା ମିଶିବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ବାୟୁଟା ହେଲା କି ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ତେଲ ଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଆମେ ଖୋଲା ରଖିଛେ ଗୋରେ ଏଠି ଜଳ ରହିଲା ଏଠି ରହିଲା ବାୟୁ ଠିପି ତ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ଖୋଲା ଅଛି ତାମାନେ ଉଭୟ ଗୋରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉଭୟ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳରେ ଅଛି। ଆଉ ଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କେବଳ ସିଏ ଜଳରେ ଅଛି। ଗୋଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ନଳରେ ନା ସିଏ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ନା ବାୟୁ ଅଛି ନା ଜଳ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ତ କହିଛି କାଚ ବୋତଲଟିକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ 8ରୁ 10 ଦିନ ଏମିତି ଆମେ ରଖିଦେବା ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଥିବ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦିଅ। ଏସବୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଆମର କି କହିଛି ନା ଆମର ସାରଣୀରେ ରଖ ହେଲା କି ସାରଣୀରେ 4.3 ଯେଉଁ ଅଛି ସାରଣୀ ସେଥିରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ସାରଣୀ 4.3 କୁ ଯିବା ହେଲା କ'ଣ କହିଛି ନା କାଚ ବୋତଲ ଆମେ ନେଇଛେ ଏଠି ଦେଖ କାଚ ବୋତଲ ଆମେ ନେଲେ ତାପରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ହଁ ନା ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ହଁ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ କରେ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି କି ନା କିନ୍ତୁ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ହଁ ଲେଖିଲେ କାରଣ ସିଲିକା ଜେଲ୍ ସେ ତ ପରେ ବାୟୁଟା ଅଛି କି ନାଇଁ ବାୟୁଟା ଅଛି ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ତାମାନେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା କି ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ହଁ ନା ତ ଏଟା କଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ କ ହେଲା କି ତ ସେ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ନା ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ହଁ ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଖଟା ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ କ'ଣ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି କି ହଁ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି କି ବାୟୁ ତ ନାହିଁ କି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତେଲଟାକୁ କ'ଣ କରିଛେ ତେଲର ଗୋଟେ ତେଲ ଦେଇଛେ ମାନେ କ'ଣ ସେ ବାୟୁଟା ଆଉ ଜଳକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଠି ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ହଁ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ହଁ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ତାମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହବ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ। ତାମାନେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖ ନା ଯୋଉଟାରେ ଆମର କ'ଣ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ଲେଖିଛି ନା ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତେବେ ସେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟାରେ କ'ଣ ହବ କଳଙ୍କି ବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ କଲର ଆସିଯିବ ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ସେଇଟା କହିଛି ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରୁ କହିଛି ତୁମେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜଣାଗଲା ଯେ କାଚ ବୋତଲ କରେ ଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ କୌଣସି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ଜମି ନାହିଁ। ଏହା କି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ କେବଳ ଶୁଖିଲା ବାୟୁ ବୋତଲ କିମ୍ବା କେବଳ ପାଣି ବା ବୋତଲ ରଖିଲେ ଏହା ଉପରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିବର୍ଣ୍ଣୀକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ ହେଲା କି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୋତଲ ଗୋରେ ଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ଲୁହା ତିଆରି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ଜମିବା ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଜମିଥିବା ଏହି ଧୂସର ପଦାର୍ଥକୁ କଳଙ୍କି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା କଳଙ୍କି କହିବା। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଦେଖ ନା ଲୁହାରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କଳଙ୍କି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଳଙ୍କି ଧରିବା ବୋଲି କହିବା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ବୋତଲ କରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କେବଳ ବାୟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଳ ନାହିଁ ହେଲା କି ତେଣୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ନା କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୋତଲ ଖରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଳ ଅଛି ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଯେଉଁ H2O ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଥିଲା ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିଦେଇଛେ ହେଲା କି ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ରହିଛି ଯାଉ ଆମର ବାୟୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଆମର ବାୟୁ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋତଲ ଗୋଟାରେ କ'ଣ ହେଲା
ନା ସେଠାରେ ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖ ଆମେ ଠିପି ବି ଆମେ ଟାଇଟ୍ କରିନି ହେଲା କି, ତାମାନେ ଜଳ ରହିଲା ଏବଂ କଣ ହେଲା ନା ଖୋଲା ବାୟୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ହେଲା କି। ତ ଲୁହା କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପାଦାନ ତେଣୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ନା ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ। ତେଣୁ ସେଇ ବୋତଲରେ ଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଲୁହାରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କଳଙ୍କି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା କଳଙ୍କି ଧରିବା। ତ ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖୋଲା ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରଙ୍ଗହୀନ ହେବା ବା ରଙ୍ଗ ବିକୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତୁମେ ତେବେ ତମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ କିମ୍ବା ରୂପା ବସ୍ତୁ ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିଛ କି? ବାୟୁ ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରେ ହେଉଥିବା ମୃଦୁ କ୍ଷୟକୁ ସଂରାକ୍ଷଣ କହନ୍ତି ବା କରସନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ବାୟୁ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ବାୟୁ ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠର ହେଉଥିବା ମୃଦୁ କ୍ଷୟକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ ହେଲା କି ବା କୋରସନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଏଟାକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ବାୟୁ ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠର ମୃଦୁ କ୍ଷୟକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଦେଖ ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ଲୁହା କଳଙ୍କି ଧରିବା ଆମ ଦେଶର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ପ୍ରତିବର୍ଷ କଳଙ୍କି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହେଲା କି, ଦେଖ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। ରଙ୍ଗ କରିଦେବା ହେଲା କି ବା ତେଲ ଲଗେଇଦେବା ବା ଗ୍ରିଜ ଲଗେଇବା ବା ଲୁହା ଉପରେ ଦସ୍ତା ଧାତୁର ଏକର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଲଗେଇବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗାଲଭାଲାଇଜେସନ ଭଳି ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଲୁହାର କଳଙ୍କି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି କଣ ପ୍ରାଇମର ମାରି ଦିଆ ହଉଛି, ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଲୁହାରେ ଆଉ କଳଙ୍କି ଲାଗିନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଚିତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତା। ତ ଦେଖ କହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭଟି 1200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 8 ମିଟର ଏବଂ ଓଜନ କେତେ 2000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ବି ଅଧିକ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପବନ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ କଳଙ୍କି ପ୍ରତିରୋଧୀ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ ହେଲା ନା 1200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା କଳଙ୍କି ପ୍ରତିରୋଧୀ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିନାହିଁ। ହେଉଛି ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏହା ଆମକୁ ଭାରତରେ ବିକଶିତ ଧାତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଦକ୍ଷତା ଓ ଚମତ୍କାରିତା କଥା କୁହେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ଅଛି କଣ ନା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାୟୁ ଓ ଜଳର ପ୍ରଭାବ। କାର୍ଯ୍ୟ କହିଛି 4.6 କହିଛି ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କହିଛି। ତ ଦେଖ କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କହିଛି। ସତର୍କତା ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ନିରାପଦ ଦୂରତା ରହିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି କଣ ନା 3 ରୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡିଏ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତା ନେବା ହେଲା। ମାଗ୍ନେସିୟମର ସଂକେତ କଣ Mg ହେଲା କି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତା ନେଇ ଏହାକୁ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷି ସଫା କର। ତାପରେ କହିଛି ଚିମୁଟାରେ ଫିତାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ସ୍ପିଡ ବତୀ ହେଲା କି ସ୍ପିଡ ବତୀ ବା ମୋମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳାଅ। ସ୍ପିଡ ଥିବ ଯୋଉ ସ୍ପିଡଟାରେ କଣ ହବ ନିଆଁଟା ଜଳେ। ବିଜ୍ଞାନ ଗାରରେ ତୁମେ ଅଛି ଦେଖିଥିବ କାଚର ହେଲା କି। ତ ତୁମେ କଣ କରିବ ଗୋଟେ 3 କିମ୍ବା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଖଣ୍ଡେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତା ନେବ, ତାକୁ ବାଲି କାଗଜରେ ଭଲସେ ସଫା କରିଦେବ। ତାପରେ ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ହେଲା କି ଫିତାର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟ ଧରି ଅନ୍ୟ ପଟଟିକୁ ସ୍ପିଡ ବତୀ ବା ମୋମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇବ ହେଲା କି। ତ ଜଳେଇଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ କଣ ହବ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତାଟିକୁ ଜଳିବାକୁ ଦିଅ। ତ ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ ନା 5 ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ଯେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତାଟି ଉଜ୍ଜଳ ଧଳା ଶିଖା ସହ ଜଳି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୋଟିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ କାଚରେ ସଂଗ୍ରହ କର। এই କାଚଟାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ହେଲା କି। ଏଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଆମର ସ୍ପିଡ ବତୀ କହିପାର ବା ମୋମବତୀ କହିପାର ବା ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଳିବା କରିକିରି ବି ତୁମେ କରିପାରିବ। ତ ଏହା ହଉଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ମାଗ୍ନେସିୟମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ହେଲା ଦେଖ ମାଗ୍ନେସିୟମ
जलुछि निया और ऑक्सीजन मिसिकरी कौन है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ताको समतुल्य नहीं देखो दीटा ऑक्सीजन अच्छी एठे गोटे ऑक्सीजन अच्छी आम ये दी करदेवा दी गुणन करदेवा ताने दीटा ऑक्सीजन आसीगला ये मैग्नीशियम भी दुईटा है तेणु यहाँ को आम दुई करदेवा ताने यहाँ हूँ आमर समतुल्य समीकरण मैग्नीशियम सहित जो अम्लजान जो प्रतिक्रिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि है। तो देखो यही चूर्ण रे 2-4 ठोपा उष्ण जल मिसाई भल भाव में घांटी दियो एवं यार प्रकृति जांच कर है कि तो से जो चूर्णटा को है कि कही अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान अध्याय को मन पकाओ मैग्नीशियम ऑक्साइड द्रवणटी अम्लीय क्षारीय अथवा निरपेक्षता जांच कर एथिपाई तुमे जेकोसी अम्ल क्षारक सूचक व्यवहार करिपारिबो। तो एठी नियाइछि कोन नील लिटमस कागज और लाल लिटमस कागज। तो देखो तुम्हें देखिबो जे लाल लिटमस कागजर रंग को नील को परिवर्तन देखिए कौन ना लाल लिटमस कागजर रंग को कौन होची नील रे परिवर्तन कर दउची तेणु यार प्रकृति आमर क्षारीय है कि क्षारीय माने कौन लाल टाकू सी नीलवर्ण करदेव है कि तेणु से आम जान लाल लिटमस कागज नीलवर्ण हो जाउची तो सी हूँ कौन ना क्षारीय प्रकृतिर साधारणतः धातु मानकर ऑक्साइड गुड़िक क्षारीय प्रकृति विशिष्ट तो आम जान कौन ना धातु गुड़िक साधारणतः धातु मानकर ऑक्साइड गुड़ाक है कौन ना क्षारीय प्रकृतिर विशिष्ट होती। मैग्नीशियम रिबन रही जलन संबंधी अधिक आलोचना पाई आमे परवर्ती अध्याय आम चतुर्पार्श्व भौतिक और रासायनिक परिवर्तन रे आमे आलोचना करबा। तो देखो एटा से काच ग्लास रे नहीं आमर कौन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड टा है कि चूर्ण रे परिणत जोड़े सारा पर मैग्नीशियम जो चूर्ण रे परिणत करिछि सेटा को नहीं कि आमे है कि आमे देखुचे लिटमस कागज रे तो लाल टा कौन होउची ना से ऑक्साइड रे लाल टा आमर नील रे परिणत होउची तेणु आमे जानले एटा होउची क्षारीय तेणु धातु मानकर ऑक्साइड गुड़िक क्षारीय प्रकृतिर विशिष्ट। तो तुम्हें जानिछ कि सोडियम एक धातु जहाँ को किरासिन रे बुड़ाई रखा जाए है कि तो मन रखिथिबो सोडियम होउची कौन ना गोटे धातु ताकू आमे किरासिन रे बुड़ेकी आमे किरोसिन रे बुड़ेकी रखा जाए कारण यह अम्लजान जल सह द्रुत प्रतिक्रिया करी प्रचुर परिमाण ताप खाली रखीदेवा तो बाहर आमर अम्लजान अच्छी एवं जल सह सी कौन हम ना द्रुत प्रतिक्रिया बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करी कौन हम प्रचुर परिमाण ताप उत्पन्न करब जलीजीव सोडियमटा तेणु ताकू आमे किरोसिन रे बुड़ेकी रखी था। तो किरोसिन रे बुड़े रखिबा द्वारा सोडियम आद्र वायु संस्पर्श रे आसी पारे नहीं तुम्हें यार ऑक्साइड प्रकृति संबंध में पूर्वानुमान करिपारिबो कि एबे आसो आउ किछि पदार्थ मानक विषय रे आलोचना करिबा जेउ गुड़िक धातु परि आचरण करंती नहीं। तो देखो एठे कहिछि कोन ना 4.4 अच्छी देखो वायु और जलर धातु ठारू भिन्न भाव में आचरण करुथिबा पदार्थ। तो देखो कार्य 4.7 रे कहिछि कोन ना आसो परीक्षा करिबा कहिछि देखो कोन परीक्षा करबा तो शिक्षक यही प्रदर्शन कार्य करें सतर्कता कही प्रदर्शन कार्य एवं फ्योम हुड बा उत्तम रूपे वायु चलाचल करुवा बेले करुवा अंचल करा उचित जलुवा गंधक उत्पन्न करुवा धुआं को प्रश्वास ग्रहण करने क्षतिकारक हम। तो फास्ट कौन कह देख गोटे प्रज्वलन चामच रे है कि माने कौन ना गोटे लंबा बेंट वाला धातव चामच नेब प्रज्वलन चामच रे माने सेटा होची कौन गोटे आमर प्रज्वलन चामच माने कौन ना से माने लंबा बेंटर धातव चामच जो पदार्थ मान को निरापद उत्तप्त करने जलवा कर साहाय्य हुए अल्प गंधक गुंडनीय है कि ये जो अच्छी कुआरे गंध प्रज्वलन चामच देख के बड़ चामचटा है एवं जदि प्रज्वलन चामचटी उपलब्ध न हुए तेबे कौन एक बोतलर धातव ठिपी चारिपटे एक धातव तार गुड़ाई या चामच आकार में व्यवहार कर ये कौन चामच नहीं धातव चामच ना प्रज्वलन चामच ना तो सी कौन कर आमर धातव बोतल ठिपीटा नहीं धातव तार गुड़े गोटे चामच आकार से कर चित्र तत्क्षणिक प्रज्वलन चामच है कि तापर कही कौन यह एक शिखार गरम करो एवं गंधक जलिया को आरंभ करिया मात्रे संगे संगे प्रज्वलन चामचटी को एक गैस जार किंबा गैस पात्र रखी ठीक भाव में ढांकी दियो जेपरी उत्पन्न गैस बाहर को आसी पारिबो नहीं संगे संगे ढांकीदेव है कि सिखार गरम करदेव तापर गंधक जलिया को आरंभ है मात्रे सांगे सांगे प्रज्वलन चामचटी को गोटे गैस जार किंबा गैस पात्र रखिक आम ताकू ढांकी देबा जेपरी कि गैसटा बाहर को आसी पारिबो नहीं।
3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢି ପ୍ରଜନନ ଚାମଚ ବାହାରକୁ ଆଣ। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ କାଢିକି ପ୍ରଜନନ ଚାମଚଟାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଜାରରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆମେ ମିଶେଇବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ କରିବା ନା ଘୋଡେଇ ଦେବା। କିପାଇଁ ଘୋଡେଇ ଦେବା? ଯେମିତି ଗ୍ୟାସଟା ଜାରରୁ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡାଇ ଦେଇକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ଯେମିତି କଣ ହବ ଗ୍ୟାସରୁ ସେ ମାନେ ଗ୍ୟାସଟା ସେଇ ଜାରରୁ ଏମିତି କଣ ହବ ବାହାରକୁ ନ ଆସି ପାରିବ। ତାପରେ ଘୋଡେଇ ଦେଇକରି ଗ୍ୟାସ୍ ଜାରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲେଇ ଦେବା, ଯେପରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ କଣ ହବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ଥରେ ପଦାର୍ଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏକ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାର ସୂଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାରରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ କି ନିରପେକ୍ଷ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କର। ତ ଏଠି କରିଦିଆଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଟି ଖୋଲିକି ହଲେଇ ଦେଲା। ହଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା କଣ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଠିପିଟାକୁ ଖୋଲିଦେବା, ସଲ୍ଫର ଜଳେଇବା ପରେ ତ ଦେଖ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ, ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧକଟା କଣ ହବ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର, ହେଲା କି। ତା ମାନେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ନେଲେ ଇଏ ହଉଛି ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ ରେ ଆମର ସବୁ ଗନ୍ଧକଟା ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ବା ଗନ୍ଧକ ବା ସଲ୍ଫର ଯୋଉଟାକୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ସଲ୍ଫର ବା ଗନ୍ଧକ ବାୟୁ ଅମ୍ଳଜାନରେ ଜାଳିଲେ ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ହେଲା କି ସଲ୍ଫର, ହେଲା କି S+ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ O2 ତ କଲେ କଣ ହବ ନା ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ SO2, ହେଲା କି ଇଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ସଲ୍ଫର ତା ମାନେ ଏଠି ଗନ୍ଧକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେ ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ସେ ସଲ୍ଫରସ୍ ଏସିଡ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମର H2O, ହେଲା କି ସହିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ହେଲା କି କିଏଟା ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ ନା ସଲ୍ଫରସ୍ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସଲ୍ଫରସ୍ ଏସିଡ ସିଏ ସଲ୍ଫର ଏସିଡ ବା ସଲ୍ଫର ଅମ୍ଳ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ସଲ୍ଫର ବା ଗନ୍ଧକ ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ପରି ଜଳରେ ସମାନ ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 4.8 ରେ କହିଛି କଣ 4.8 ରେ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏକ କାଞ୍ଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସଲ୍ଫର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେବା, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ମିଶେଇବା। ତୁମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ତ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଯେ ସଲ୍ଫର ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ। ସଲ୍ଫର ଫସ୍ଫରସ୍ ପରି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ବାୟୁ ଓ ଜଳରେ ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଫସ୍ଫରସକୁ ଜଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଫସ୍ଫରସକୁ କଣ ନା ଜଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ହେଲା। ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ନରମ ଓ ଦେଖିବାକୁ ଫିକା। ସେମାନେ, ହେଲା କି ନମନୀୟ, ତନ୍ୟ କିମ୍ବା ନିନାଦ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ଉପରିବାହୀ। ତ ଫସ୍ଫରସ୍, ହେଲା କି ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ସଲ୍ଫର ଟା ସେମାନେ କଣ ନା ନରମ କିମ୍ବା ଦେଖିବାକୁ ଫିକା। ସେମାନେ ନରମ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ନମନୀୟ, ତନ୍ୟ କିମ୍ବା ନିନାଦ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିଏ? ସଲ୍ଫର ଏବଂ ଫସ୍ଫରସ୍। ଆଉ କଣ ନା ସେମାନେ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତର କଣ ନା ସଲ୍ଫର ଫସ୍ଫରସ୍ ନା କୁପରିବାହୀ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଆମେ ଅଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଅଧାତୁ ଗୁଡିକ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ, ସେମାନେ ନମନୀୟ, ତନ୍ୟ, ନିନାଦ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲା କି ଆଉ କଣ ନା ଅଧାତୁ ମାନଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ହଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଧାତୁ ମାନଙ୍କର ଅକ୍ସାଇଡ ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡା କଣ ନା କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ବେଳେ ଅଧାତୁ ମାନଙ୍କର ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡିକ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଧାତୁ ଯେପରି ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦଜାନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଚ, କାଠ, ରବର ଓ କାଗଜ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଅଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ମୌଳିକ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କଣ ନା ଧାତୁ ଓ ଧାତୁ ମାନେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଉପବର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ମୌଳିକ ହଉଛି ସେହି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଧିକ ସରଳତର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 118ଟି ମୌଳିକ ଆମର ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଡିକ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଗଠନର ମୂଳର ଏକକ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷାଗାରର କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ତିଆରି ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୌଳିକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥା ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବ। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ 4.5 ରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଧାତୁ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କି? ଧାତୁ ମାନଙ୍କ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଯେପରିକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହିତା, ଅଧିକ ଦୃଢତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ। ଏହାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ
ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉ, ଏହା ଏକ ଅଧାତୁ। ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଭାବିପାରୁଛ କି? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗାରକ ବା କାର୍ବନ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଧାତୁ, କାରଣ ଏହା ଜୀବଜଗତର ମୂଳ ଗଠନର ଏକକ। ଏହା ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଓ ଶ୍ୱେତସାରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଯାହା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ? ଅଙ୍ଗାରକ ବା କାର୍ବନ। ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ। ସାର ଓ ଅନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୋଷକ। କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧାତୁ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ୍ଲୋରିନ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଧାତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶୋଧନ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆୟୋଡିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆୟୋଡିନ୍ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବିଶୋଧକ ବା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜ କହିଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅନେକ ଧାତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମିଶ୍ର ଧାତୁ। ମିଶ୍ର ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଧାତୁର ଓ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଅନେକ ଧାତୁ ଏବଂ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ଲାଗୁଥାଏ, ଯେମିତି ବାସନକୁସନ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଉପକରଣ ଆଦି ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ବିଶେଷ ଧାତୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ଯେପରିକି ଜିରୋକୋନିୟମ, ବିମାନ ନିର୍ମାଣ, ଟାଇଟାନିୟମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅନେକ ଧାତୁ, ବିଶେଷ କରି ଲୁହା ଓ ଆଲୁମିନିୟମର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇ ଆବର୍ଜନା ହ୍ରାସ ଓ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଧାତୁ ଏବଂ ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି ପୁଣି ଆଉ ତାକୁ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ଫଳରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆବର୍ଜନାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ, ହେଲା କି? ତ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାର ପରେ ତମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଧାତୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଆଧାରରେ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଜ୍ଜଳ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନମନୀୟ ତନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ଗୁଣ ନଥାଏ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ, କିନ୍ତୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କୁପରିବାହୀ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ହେଲା କି କ୍ଷାରୀୟ, କିନ୍ତୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ସେମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ହେଉଥିବା ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ 8ରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସି କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁ ଓ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ତମେ ଆଜି ସାରିଦେଲେ ଧାତୁ ହେଲା କି ବିଷୟଟା ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ, ହେଲା କି? ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଅଭ୍ୟାସଟା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।